নমস্কার আমার আপনজনেরা, রুদ্রবার্তায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি। যত দিন এগিয়ে আসছে 2026 ইলেকশনে, তত যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক ভুল করে চলেছেন। আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, সেদিন তিনি একটা পোস্ট করেছেন এবং সেই পোস্ট ঘিরেও বেশ কিছু বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে তার আগে সবার আগে জানতে হবে, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নারী হয়ে যখন তিনি দ্রৌপদী মুর্মুর অপমান করেন, তখন গোটা দেশ অবাক হয়ে দেখে। একদিকে দ্রৌপদী মুর্মু মানে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, যাকে অপমান করা মানে দেশকে অপমান করা, তাকে তিনি অপমান করেন। তার এই অপমানের ঘটনা কার্যত গোটা ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গকে একটা আলাদা জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে গিয়ে দেশের সমস্ত লোক যারা সংবিধানকে ভালোবাসেন, যারা দেশকে ভালোবাসেন, প্রশ্ন তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের কাজ করার সাহস পান কোত্থেকে, তিনি কি করে করেন। আসলে কথায় আছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। তৃণমূল কংগ্রেসের বিনাশ যেন একদম সামনে এসে গেছে, তাই উল্টো কাজ করছেন মমতা ব্যানার্জি, যেটা সবাই বলছেন। আর এটা বলা স্বাভাবিক, কারণ আমরা দেখলাম 7ই মার্চ 2026, যেদিন নবম সাঁওতাল সম্মেলন ছিল, সেদিনকে যে ব্যবহার করলেন মমতা ব্যানার্জি, সেটা কিন্তু কার্যত পুরো দেশের কাছে মানে বাঙালি হিসেবে আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমনই একজন, যিনি রাষ্ট্রপতির এই সাঁওতাল সম্মেলনে আসাটাকেও সেটাকে নিয়েও তিনি রাজনীতি করে ফেলেছেন এবং তিনি আবার উল্টে রাজনীতির দোষ চাপাচ্ছেন। এই ঘটনা গোটা দেশের টনক নড়ে গেছে। 7ই মার্চ যে অনুষ্ঠানটা হওয়ার কথা ছিল দার্জিলিংয়ে যে নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল, শিলিগুড়ি বিধানসভার অন্তর্গত একটি প্রশস্ত মাঠে এটা হওয়ার কথা ছিল, সেখান থেকে এটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে গোসাইপুরে একটি ছোট জায়গাতে করা হয়। সেটা ছোট জায়গা এবং যেখানে ভিড়াক্রান্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেটা নিয়ে কার্যত বিরাট বড় প্রশ্ন উঠে গেছিল। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী মুর্মু, আমাদের দেশের যিনি রাষ্ট্রপতি, তিনি কিন্তু একটা অনেক আক্ষেপের সঙ্গে কথাগুলো বলেছেন। সেই কথাগুলো একবার আপনি শুনুন। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते हैं। जाहिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहाँ कर दिए जहाँ संताल लोग जा ना पाए। संताल लोग साल पेड़ को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा थान में मैंने देखा यहाँ बरगद का पेड़ है। मैंने उनको पूछा तो बरगद का पेड़ तो हम पूजा नहीं करते, पूजा होता है, लेकिन संथाल जनरली साल का पेड़। उन्होंने बोले हम यहीं पे थोड़ा डाली ला के पूजा करते हैं हर साल। पेड़ लगाना चाहिए, इतने बड़ा एरिया है, क्यों आप लगाए नहीं अभी से हम लगाएंगे। और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं, और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। मैं से आई देखने के लिए कि कैसे, उन्होंने बोले थे कंजेस्टेड है वहाँ नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजेस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतनी पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू। শুনলেন এই যে আক্ষেপ, এই যে দুঃখ, এটা কার্যত বুঝিয়ে দেয় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় একটা ভুল করেছেন। আসলে আমাদের লজ্জা কোথায় জানেন? আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি,
তিনি ভুলেই যান যে তিনি ভাবেন সবসময় যে তিনি একজন তৃণমূলের নেত্রী, শুধু তৃণমূল নেত্রী হিসেবেই তিনি নিজেকে ভাবেন। তাই মনে হয় তিনি এরকম কাজ করে ফেলেন যেখানে গিয়ে বাংলার মাথা, বাংলার মান সম্মান ভুলণ্ঠিত হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর পরে, এই ঘটনার পরে যখন দ্রৌপদী মুর্মু মানে রাষ্ট্রপতি যখন এই কথাগুলো বলছেন, তারপরেও তিনি কিন্তু ক্ষমা চাওয়া বা এটাকে ভুল হয়ে গেছে এই টাইপের বলা কিন্তু একবারও বলেননি। তিনি উল্টে কি বলেছেন? উল্টে বলেছেন এটা নাকি বিজেপি রাজনীতি এবং রাজনীতি করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে, মানে বিজেপি সেখানে বলি তিনি বলছেন এই টাইপের কথা, যার আকার ইঙ্গিতে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি আবারও রাজনীতির একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে রাজনীতির বিরোধিতা করার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ছোট করে দিয়েছেন। তার এই যে অপমানকর কথাবার্তা, এই কথাবার্তার জন্য কিন্তু নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত এই সমালোচনা করেছেন, সবাই সমালোচনা করছেন। যদিও তার সঙ্গে থাকা যে সমস্ত সঙ্গী সাথী দল আছে, মানে এই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গী সাথী দল, সিপিএম আড়ালে আবডালে রয়েছে, কংগ্রেস রয়েছে সাথে, এরা কতটা খারাপ বলছে কতটা ভালো বলছে সেদিকে মানুষ দেখছে না। মানুষ দেখছে কোথায় জানেন? দেখছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অধঃপতন। ভাবা যায় না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই টাইপের কথা বলবেন। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে মহিলাদের আক্রমণ করা বা মহিলাদের কথা বলাটা শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জিনিস কি করেছেন বলুন তো? দ্রৌপদী মুর্মু শুধু একজন মহিলা নন, তিনি একজন আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে এসেছেন, মানে সাঁওতালি সমাজ। এই তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু বারবার আদিবাসী সমাজের মানুষদের ছোট করেছে। মনে রাখবেন, ভারতের যিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তিনি কিন্তু প্রথম আদিবাসী মহিলা যিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। সেই আদিবাসী মহিলাকে অপমান করা হলো। অ্যাকচুয়ালি আদিবাসীদের অপমান করা কিন্তু এই তৃণমূল কংগ্রেসের একদম কালচার হয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে রাষ্ট্রপতিকে, মানে আমাদের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে কিভাবে নোংরা ভাষায় অখিলগিরি কথা বলেছিলেন, বডি শেমিং করেছিলেন। তারপরে তাকে কি কোনো শাস্তি দেওয়া হয়েছে? না, কিচ্ছু করা হয়নি, শাস্তি দেওয়া হয়নি। তিনি বল তবিয়তে রয়েছেন। কিন্তু অখিলগিরির মতো লোকেরা বুঝিয়ে দেয় যে এই রাজ্যে এই রকম তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে যা কিছু বলা যায় দ্রৌপদী মুর্মু সম্বন্ধে, সেদিন কিন্তু পুরো সাঁওতাল সমাজ এবং আদিবাসী সমাজ অপমানিত হয়েছিল। তারপরে অনেকবার অপমানিত হয়েছে এই রাজ্যে আদিবাসীরা। একটা অনুষ্ঠান আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, নাচের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে দেখা যায় আদিবাসীদের সঙ্গে তিনি নাচছেন, কিন্তু সেখানে তার হাতে ছিল গ্লাভস। সেই গ্লাভস পরা নাচার ছবি আজও ভাইরাল, আজও চারিদিকে ভিডিও খুঁজলেই পাওয়া যাবে। সেদিনই বোঝা গেছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে আছি সাথে আছি বললেও কিন্তু দূরত্ব রেখে চলেন, তাই না? বিরাট অভিযোগ করেছিল বিরোধীরা যে এই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা যে আদিবাসীদের সঙ্গে তার ভাব আছে, এই তার আদিবাসীদের সঙ্গে তার সংস্পর্শ, হাতে সংস্পর্শ হলেও তিনি রেগে যান। এই কথা কিন্তু বিরোধীরা বারবার অভিযোগ তুলেছিল সে সময়, মনে আছে নিশ্চয়ই। তপন এলাকার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। তপনে কি হয়েছিল? আদিবাসী মহিলারা যারা অন্য দল করছিল, মানে বিজেপি করছিল, তাদেরকে পুনরায় দণ্ডবধ প্রক্রিয়া দিতে হয়েছে, মানে দণ্ডবধ নাকখত খেতে হয়েছে, খেয়ে তাদেরকে আবার তৃণমূলে জয়েন করানো হয়েছে। এটাও কিন্তু আদিবাসী সমাজকে বড় একটা অপমান করা হয়েছিল। আবার যদি দেখেন আপনি সন্দেশখালীর ঘটনা, সেখানে যে আক্রমণটা শাহজাহান শেখেরা করতো, যেভাবে নির্যাতন করেছিল, ম্যাক্সিমাম লোকই সেখানে আদিবাসী সমাজে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবদের, আদিবাসী শিডিউল ট্রাইব তারা ছিল, তাদের উপরে আক্রমণ নামিয়ে এসেছিল, তাদের মহিলাদের উপরে শ্লীলতাহানি থেকে শুরু করে সব কিছু করেছিল। যে ভয়ঙ্কর অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান, সেই শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সবাই ফুঁসে গেছিল, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় কিন্তু শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কি? প্রশ্নটা বারবার ওঠে। আবার যদি দেখেন দেউচা পাচামি প্রকল্প ঘিরেও কিন্তু বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীরা সবাই কিন্তু একযোগে অভিযোগ তুলছে, সেটা হচ্ছে এই দেউচা পাচামি প্রকল্পতে কিন্তু 21,000 আদিবাসী পরিবার বাস্তুচ্যুত হতে পারে, অর্থাৎ ঘর ছাড়া হতে পারেন। এই ভয়ঙ্কর একটা চিন্তা কিন্তু সবার মনের মধ্যে গ্রাস করে আছে। তাই এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু আদিবাসীদের বিরুদ্ধেই মাঝে মধ্যে করে ফেলেছে কাজ, যেটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ বিরোধীরা করে যাচ্ছে বারবার। আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনও কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দেখছিলেন ফেসবুকে, তিনি তার পেজ থেকে নাকি পোস্ট করা হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে নিয়ে, এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী, লক্ষ্মী আমার লক্ষ্মী পেঁয়াজ মুড়ি খায়। এই যে পেঁয়াজ মুড়ি খাওয়া, এই পেঁয়াজ খাওয়া লক্ষ্মী, এটা কিন্তু কার্যত কেউ না কেউ কোনো না কোনো জায়গায় তুলবেনি যে পেঁয়াজ খাওয়া লক্ষ্মী কেন বলছেন, এই প্রশ্ন উঠবে। আমি বলছি না, কিন্তু উঠবে। আচ্ছা, ঘরের লক্ষ্মী, আপনার ঘরের লক্ষ্মী বা আমার ঘরের লক্ষ্মী, ঠিক আছে, এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে লক্ষ্মীদেরকে রাখছি, এই যে কথাটা ভাবছেন তিনি, সেটা কি সত্যি তাই? আন্তর্জাতিক নারী দিবসে একটা প্রশ্ন ওঠে যে নারীদের মান, নারীদের সম্মান এই রাজ্যে কোথায় আছে বলুন তো? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছি 1,000 টাকা, ব্যাস শেষ। আর এই রাজ্যে অভয়াকাণ্ড ঘটে, যে অভয়াকাণ্ডের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে দেখেছেন কি? উত্তর হচ্ছে না। একের পরে কাণ্ড ঘটে গেছে, এবং একের পরে কাণ্ডের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি। কোথায় কি বলেছেন? কোথাও বলেছেন যে ওর সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল, কোথাও বলেছেন ওটা পার্কস্ট্রিটের ঘটনা, আপনারা জানেন কি বলেছে, এবং একের পর এক ঘটনা
ধর্ষণ যেখানে হয়েছে বা অভয়াকাণ্ড বলুন, সব জায়গায় দেখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অদ্ভুত জায়গা করে দিয়েছেন। এমনও এক জায়গায় আছে যেখানে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধর্ষিতা তার রেট বেঁধে দিয়েছিলেন, তাই না, যে এত টাকা পাবেন, মানে এত টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেই কি সব কিছু মিটে যায়? এই প্রশ্নগুলো ওঠে। অন্যান্য রাজ্যে উত্তরপ্রদেশ হলে ধর্ষণকারী একদম এনকাউন্টার হয়ে যায়। আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকতে চাই, আমরা সেগুলো দেখি, আমরা বুঝি যে এই রাজ্যে মহিলাদের অপমান কতভাবে করা হয়। সন্দেশখালী ঘটনা যেটা আমি উল্লেখ করেছি এর আগে, সন্দেশখালী ঘটনা বুঝিয়ে দেয় যে মহিলাদের উপর কীভাবে অত্যাচার করা হয়। এবং কিছুদিন আগে আমি দেখলাম একটা খুব ভাইরাল হয়েছিল ভিডিও, সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন মহিলাকে কিভাবে একজন লোক অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে, গোবরডাঙ্গার ঘটনা। যদিও তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং সেটা ভাইরাল হয়েছিল, তাই শুধুমাত্র ফেসবুকে ভাইরাল করতে পেরেছিল ছোট্ট বোনটি, তাই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পেরেছে। নচেত এরকম ঘটনা অনেক ঘটে যাচ্ছে। আর এটা করতে পারছে তার পেছনে একটাই কারণ, তার হচ্ছে সাহস পাচ্ছে, কারণ জানে এই রাজ্যে কিছু হবে না। কামদুনি কাণ্ডে কারোর ফাঁসি হলো না, মহিলাদের শুধুমাত্র লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হচ্ছে, আমি কন্যাশ্রী দিচ্ছি, আমি অমুক দিচ্ছি, তমুক দিচ্ছি, কিন্তু মহিলারা মাথা উঁচু করে রাত্রিবেলা কাজ করে বাড়ি ফিরবে তা নয়। উল্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে রাত্রিবেলা বাইরে বেরোতে হবে না, তাই না? সেই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের উদ্দেশ্যে সম্মান জানান, তিনি বার্তা দেন। কি বার্তা দিচ্ছেন আপনি? এই রাজ্যের মানুষ তাকিয়ে আছে, এই রাজ্যের মানুষ দেখছে, আর এই রাজ্যে পরিবর্তন তাই দরকার, পরিবর্তন দরকার। কারণ পরিবর্তন না হলে এই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এই রাজ্যকে, পদে পদে আমরা অপমানিত হব গোটা দেশবাসীর কাছে, তাই না? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝে গেছেন যে তার এই রাজত্ব শেষ হতে চলেছে, তাই তিনি এরকম একের পর এক পদক্ষেপ যেগুলো নিচ্ছেন সেগুলো কার্যত বুমেরাং হয়ে তার দিকে যাচ্ছে এবং গোটা রাজ্যের লোক ছি ছি করছে। গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি যেখানে যেখানে দেখেছি সবাই বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জঘন্য কাজ করেছেন, দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমান করাটা তার উচিত হয়নি। এমনিতেই আপনারা জানেন দ্রৌপদী মুর্মুর ভোটের সময়, মানে যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছে, তখন কিন্তু এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধেই ভোট করিয়েছিলেন, তাই না? তাই একটা কথা পরিষ্কার যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত কিছু ভুলভাল করতে শুরু করেছেন, তার কারণ হচ্ছে তৃণমূলের দিন শেষ। কি বলেন আপনি? আপনাদের প্রত্যেকে কমেন্টসের অপেক্ষা আমি রইলাম, আর আমার পরবর্তী প্রতিবেদন দেখার অপেক্ষায় আপনি থাকুন। এখনকার মতো আসি, দেখা হচ্ছে পরের রুদ্রবার্তাতেই। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা জয় হোক, জয় হিন্দ।